الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حسين من النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، عربی میں ایک کہاوت ہے: کل ما هو آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے، آ گیا. تقریباً پہلا عشرہ قریب الختم ہے. سن ہجری 1443 اسلامی سال کا وہ مہینہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان، اللہ کے پیغمبر نے رمضان اللہ کا مہینہ قرار دیا، جس میں ایک فرض 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب رکھتا ہے، اور جس میں ایک نفل عمل ایک فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمایا. اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس پر تفصیلی بحث 2 جمعہ پہلے کر چکے ہیں. رمضان کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے رمضان افضل ہو گیا. اس ماہ مبارک میں خاص طور پر محتم بشان فریضہ روزے کا ادا کیا جاتا ہے. روزے کی لغوی اصطلاح کی تعریف: روزہ دنیا کی تمام اقوام میں اس کا رواج، روزے اول سے لے کر آج تک روزے کے احکامات، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت کب ہوئی، یہ ساری تفصیلات اگلی جمعہ میں ذکر کر دی. روزے کے فضائل بھی ذکر کر دی اور روزہ نہ رکھنے کے نقصانات بھی. اب صرف اس جمعہ میں روزے کے مسائل اور احکام، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے. مسائل والا علم انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. پورا انسان ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو انسان کا قیام مشکل ہو جاتا ہے. انسان کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. جب تک مسائل والا علم نہ ہو تب تک کوئی عمل صحت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے مسائل کے علم کی ضرورت ہے. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے، یہ ڈھال بن جائے گا اور اللہ کے یہاں یہ قلعہ بن جائے گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے. اللہ کی ذات خود روزے کا بدل بن جاتا ہے، یعنی روزے دار کو بدلے میں اللہ ہی مل جاتا ہے. اور جب اللہ مل گیا تب کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں.
رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی، مرد ہو یا عورت، 61 دعائیں خدا قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے، اور ایک دعا عید کے دن۔ 61 دعائیں مقبول ہیں، مستجاب الدعوات۔ ہر مسلمان مرد اور عورت رمضان میں 61 دعائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یاد کر کر کے ایک دعا دن میں، ایک دعا رات میں ضرور کرنی چاہیے، اور یقیناً اللہ قبولیت کے آثار بتا بھی دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مانگی ہوئی دعائیں، اس کی قبولیت کے آثار انسان زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ روزے کے مسائل اور احکام کیا ہے؟ پہلی چیز، روزے کے مسائل میں نیت ہے۔ روزہ کن پر فرض ہے؟ ہر عاقل، بالغ مسلمان، مرد اور عورت جو مسافر نہیں ہے اور بیمار نہیں ہے اور معذور نہیں ہے، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ عاقل کہہ کر مجنون پر رمضان کا روزہ فرض نہیں، پاگل آدمی پر رمضان کا روزہ فرض نہیں، نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے نابالغ سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، عذر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، تو معذور، بیمار، اگر لاحق ہو گئی کوئی بیماری تو بیمار ہو، معذور ہو، مسافر ہو، ان پر اگر رمضان المبارک میں ادا روزہ عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے تو شریعت میں اس کو گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ اس کے لیے بھی رمضان کا احترام ضروری ہے۔ بیمار ہو گیا، معذور، عورت ہے حیض آ گیا، عورت ہے نفاس آ گیا، یہ عذر ہے۔ سفر آ گیا تو معذور، مسافر اور بیمار، پاگل، اس پر روزہ فرض نہیں۔ مجنون اگر رمضان بھر مجنون رہا تو اس پر روزہ نہیں ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جنون کبھی کبھی طاری ہوتا ہے، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جب جنون کی کیفیت ختم ہو جائے، بے ہوشی کی کیفیت ختم ہو جائے، بے ہوش ہے لیکن بے ہوشی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ کر کے نیت کرنی پڑتی ہے۔ نیت رات سے کر لے، نصف النہار شرعی سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت معتبر ہے۔ نصف النہار شرعی کا مطلب جس میں زوال ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز کا عین وقت داخل ہوتا ہے، اس سے 1 گھنٹے پیشتر نیت کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے زبان سے رات ہی سے یا صبح صادق کے وقت، تہجد کے وقت جب سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت روزے کی نیت زبان سے کرنا افضل ہے۔ البتہ سحری کھانا بھی روزہ رکھنے کے قائم مقام ہے۔ نویت غدن لصوم رمضان، آدمی نیت ان الفاظ سے کرے گا، آئندہ کل میں نے رمضان کے روزے کی نیت کر لی۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور شہوت کی پوری کرنے سے آدمی رکا رہے گا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ غذا کے طور پر کوئی چیز کھائے گا نہیں، نہ کوئی چیز پیے گا، نہ ہوس پوری کرے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں سے آدمی رکا رہے گا۔ روزہ رکھ کر آدمی وضو کرے گا، غسل کرے گا۔ بہت گرمی ہے تو ٹھنڈک کی غرض سے دن میں کتنی ہی مرتبہ چاہے جسم پر پانی بہا لے یا ٹھنڈا کپڑا اپنے اوپر رکھے، اس سے کوئی روزے کی حالت میں ممانعت نہیں۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے، مسواک کرتا ہے، تازی مسواک بھی کی جا سکتی ہے،
सूखी हुई मिसवाक भी की जा सकती है, लेकिन मिसवाक करने के बाद अगर मिसवाक का रेशा मुंह में है तो उसको थूक दे, बाहर निकाल दे। अगर खुदा न खास्ता मिसवाक का रेशा मुंह में जो रह गया और आदमी निगल गया तो चने की मिकदार से कम है तो कोई मसला नहीं, और अगर चने की मिकदार है तो रोजा खत्म हो जाता है। ये मसाइल है। रोजे की हालत में सर में तेल लगा सकते हैं, जिस्म में तेल लगा सकते हैं, रोजे की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, सुरमा लगा सकते हैं, औरत काजल लगा सकती है। रोजे की हालत में ये सब चीजें जायज है। तो मिसवाक करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबू सूंघ भी सकते हैं। जैसे कोई फूल है, उसकी खुशबू सूंघनी है तो फूल की खुशबू सूंघ भी सकते हैं, इत्र की खुशबू सूंघ सकते हैं, फूल की खुशबू सूंघ सकते हैं। ये सब रोजे की हालत में जायज है। रोजे की हालत में दीन में, रमजान में एहतलाम हो गया, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बीवी से मिल लिया था, आखिरी वक्त में सेहरी हो गई और अब गुस्ल का टाइम नहीं मिला, रोजे की हालत में भी नापाकी का गुस्ल अब कर सकता है और इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो रोजे की हालत में जो चीजें कर सकते हैं, वुजू है, गुस्ल है, मिसवाक है, तेल का इस्तेमाल है, इत्र का इस्तेमाल है, खुशबू का सूंघना है, चाहे वो इत्र की खुशबू हो चाहे वो फूल की खुशबू हो, ये सब रोजे की हालत के अंदर जायज है, इससे कोई मुमानात नहीं। रोजे की हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं, चाहे रग में इंजेक्शन हो चाहे कहीं भी हो। अलबत्ता रोजे की हालत में खून नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि वो गीजा है। रोजे की हालत में अपने जिस्म से किसी को खून देने की जरूरत पड़े तो दूसरे को हम खून दे सकते हैं, जायज है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता खून देने की वजह से हमारे जिस्म में कमजोरी पैदा हो जाए और शाम तक हमारा रोजा पूरा करना मुश्किल हो और ये खून देना हमारे ज़ौक़ और कमजोरी की वजह से रोजा तोड़ने का सबब बने तो रोजे की हालत में खून न दे। मसला ये है, रोजे की हालत में हमारे जिस्म से किसी को खून की जरूरत पड़ी ब्लड की तो हम ब्लड दे सकते हैं, रोजे की हालत में ब्लड का डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ब्लड देने के बाद अगर हम में ऐसी कमजोरी पैदा हो जाती है कि रोजा पूरा करना मुश्किल है तो फिर नहीं देना चाहिए। दूसरे का खून या किसी का खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उससे रोजा खत्म हो जाता है, इसलिए कि यह गिजा का काम देता है। रोजा रखकर बीमारी आ गई और ऐसी बीमारी है बुखार ही चढ़ गया या खतरनाक प्यास लग गई, या तो अकल खत्म हो जाएगी या मर जाएगा, या आज़ा में कोई ऐसा भारी नुकसान हो जाएगा, नहीं खाएगा नहीं पिएगा, कोई आरिदा पेश आ गया रोजे की हालत में। अगर रोजा नहीं तोड़ता है तो न खाओ पीकर और न खाकर और न पीकर आदमी की जिंदगी में आज़ा मुख्तल हो जाएंगे या अक्ल खपती हो जाएगी या मर जाएगा। इन उज़्रों की वजह से रोजा तोड़ देना जायज है। अब रोजा तोड़ दे तो जो चीजें रोजे की हालत में कर सकते हैं वो जिक्र कर दी गई। रोजे की हालत में जो चीजें नहीं कर सकते, अगर रोजे की हालत में कोई धुआं है या गर्द है या मक्खी ही है, खुद बखुद आई और हलक में चली गई और पेट में उतर भी गई तो भी रोजा टूटेगा नहीं। धुआना है या गर्द है वो खुद बखुद
मुंह के पास आकर अंदर चला गया। कोई रोजे की हालत में चक्की चलाता है और आटा पीसने की वजह से या कोई दवाई कूटता है और दवाई कूटने की वजह से उसका धुमाड़ा जो है मुंह में चला गया और मुंह खारा खारा हो गया, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जानी जोईने जानबूझकर कोई धुआं मुंह में ले या कोई धुलेटी मुंह में ले तो फिर इससे रोजा खत्म हो जाता है। रोजे की हालत में उल्टी खुद ब खुद आ गई कहे तो उससे रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में खुद ब खुद उल्टी आई लेकिन अंदर अपने अमल से उसको निगल गया तो फिर रोजा खत्म हो गया। लेकिन किसी आदमी ने उंगली डाल करके उल्टी की या उल्टी रोजेदार को करवाई और वो मुंह भर करके है तो उससे रोजा खत्म हो गया। और उल्टी करवाने की जरूरत पेश आई और खाली मुंह भर करके नहीं हुई तो भी रोजा नहीं टूटा। और अगर उंगली डाल करके करवाई और रोजा भर करके हो गई, मुंह भर करके हो गई तो फिर रोजा खत्म हो गया। चाहे खुद ब खुद के हुई या किसी के अमल से के करवाई गई और थोड़ा बहुत भी निगल गया तो उससे रोजा खत्म हो गया। ये तो उल्टी के मसले हो गए। किसी के मुंह में मसोड़ों में बीमारी है और अंदर खून निकलता है या पीप निकलता है तो मुंह में निकलने वाला खून या पीप अगर थूक के मुकाबले में गालिब है, थूक ओछा है और खून का प्रमाण जर्दी उसकी ललाश ज्यादा है और वो निगल गया तो रोजा खत्म हो गया। अंदर में थूक आता है बोलने की वजह से, बात करने की वजह से या ऐसे भी रोजे में मोड़ आती रहती है, थूक देना चाहिए। लेकिन अगर कोई निगल गया तो उससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर खून या पीप मसोड़ों से आता है और अंदर के थूक से वो वधारे हो गया तो इस सूरत में अंदर उतार देने की सूरत में रोजा खत्म हो जाएगा। रोजे की हालत में कान के अंदर, आंख, नाक के अंदर या मुंह के वास्ते से कोई भी चीज दाखिल की और वो दिमाग तक या पेट तक पहुंच गई उससे रोजा खत्म हो गया। हम नहाते हैं, कान में पानी खुद ब खुद दाखिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर तेल अंदर टपकाया गया तो उससे रोजा खत्म हो गया। नाक में प्रवाही चढ़ाया गया और वो दिमाग तक पहुंच गया या हलक में उतर गया तो उससे रोजा खत्म हो जाता है। जिन चीजों से रोजा टूटता है, बाज वो सूरतें हैं जिसमें कला वाजिब होती है और बाज वो सूरतें हैं जिसमें कफारा वाजिब होता है। अब तक दो चीजें हो गई, जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता और जिन चीजों से रोजा टूट जाता है। भूल कर कोई खा लेवे, कोई पी लेवे या बीवी से सोहबत कर लेवे, इससे रोजा नहीं टूटेगा। चाहे एक मर्तबा के अनेक मर्तबा भूल कर खा लिया, पी लिया, बीवी से मिल लिया, पता ही नहीं रमजान का रोजा है, ये चीजें मुतसव्वर है तो फिर कुछ भी नहीं। अलबत्ता जानबूझकर खा लिया, पी लिया या बीवी से रमजान के महीने के अंदर मुलाकात कर ली, सोहबत कर ली तो इस सूरत में रोजा खत्म हो जाता है। कोई आदमी खा रहा है, अब देखने वाले के दो प्रकार हैं। जो खाना खा रहा है वो कमजोर है और भूल की वजह से खाता है, उसे पता नहीं। देखने वाला देखता है कि ये बेचारा मरियल है, उसको याद नहीं अपना रोजा, तो खा लेने दे, अल्लाह खिलाता है पिलाता है। लेकिन ताकतवर है तो उसको याद दिला दे, क्यों भाई तुम्हारा रोजा है,
क्यों खाते पीते हो? याद आ जाए जो कुछ है थूक दे, उसका रोजा गया नहीं। माजूर है, बीमार है, मुसाफिर है, वो रमजान का रोजा उस पर अदान माफ है, अब उसको कज़ा करनी पड़ेगी। जानबूझकर खा लिया पी लिया बीमारी की वजह से, उज्र की वजह से या सफर की वजह से, अब रमजान के एक रोजे से एक रोजे की कज़ा हो जाती है, बाद में कज़ा करेगा, एक रोजा रख करके कज़ा कर लेगा। लेकिन कफ़ारा क्या है? बिना किसी उज्र बीमारी के जानबूझकर रमजान का अदा रोजा रख करके उसको तोड़ दिया। एक आदमी तो वो है जो फासिक फाजिर है, रोजा ही नहीं रखता है, बगैर उज्र और बगैर बीमारी के अगर रमजान का कोई रोजा नहीं रखता, ये आदमी फासिक है। फासिक का मतलब ये है कि ईद के चांद की गवाही लेकर आवे तो उसकी गवाही मान्य नहीं रखी जाएगी। मसला समझो, रमजान के एहतराम को फाड़ता है, अलानिया खुल्लम खुल्ला दादागिरी करके खाता पीता है, मावे दबाता है, और ईद का चांद की गवाही लेकर आया, भले दाढ़ी भी हो, ये फासिक हो गया, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। या तो रमजान के रोजे बिला उज्र बीमारी के रखता ही नहीं, फासिक है, और फासिक मरदूद शहादत है, उसकी गवाही कबूल नहीं। लेकिन अगर उज्र या बीमारी की वजह से रोजा तोड़ना पड़ा, औरत है रोजा रखा था, हेद ही आ गया, ये रोजा टूट गया, ऑटोमेटिक टूट गया, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, एक रोजे से कज़ा हो जाएगी। सफर में चला गया, रोजा छोड़ दिया, एक रोजे से कज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर रमजान का एक रोजा बिलाउज्र बीमारी के अमदन तोड़ दिया तो उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा का क्या मतलब? एक रोजा रखे रमजान के बाद और एक गुलाम आजाद करे, ये कफ़ारा है रोजे का। बिना किसी उज्र बीमारी के शौकिया या रमजान में जानबूझकर बीवी से सोहबत ही कर ली रोजे की हालत में, उसको कफ़ारा देना पड़ेगा, एक रोजा और एक गुलाम आजाद करने का। तो गुलाम का टाइम तो है नहीं, गुलाम नहीं मिलते हैं, क्या करने का? 60 दिन के लगातार रोजे रखने के, एक भी दरमियान में छूटना नहीं चाहिए। 50 रखे और 51 में नहीं रखा तो पाछो एकड़ो घुटवालू। 60 दिन के लगातार रोजे रखने के। अब रमजान के रोजे में ये फजीता हो गया तो 60 रोजे मुश्किल है या नहीं रख सकता है, तो शरीयत ने तीसरा उपाय बताया। पहले नंबर में एक रोजा और एक गुलाम आजाद, दूसरे नंबर में 60 दिन के लगातार रोजे रखे, दरमियान में एक भी रोजा छोड़ने का नहीं। लेकिन अगर ताकत नहीं है, मुश्किल है उसके लिए, रख नहीं सकता है 60 दिन के लगातार रोजे, तो फिर 60 मिस्कीन को 2 टाइम पेट भर करके खाना खिला दे, 60 मिस्कीन को खाना खिला दे, या किसी एक मिस्कीन को सदक़तुल फित्र की मिक़दार गल्ला दे दे, किसी एक मिस्कीन को सदक़तुल फित्र की मिक़दार गल्ला दे दे। 60 मिस्कीन में से एक एक को या एक ही को या 60 के 60 को सदक़तुल फित्र की मिक़दार गल्ला दे दे, ये उसका कफ़ारा हो जाता है। रोजे का कफ़ारा मुस्तहिक के ज़कात आदमी ही को दे सकते हैं। जो आदमी मुस्तहिक है उसी को कफ़ारा दिया जाएगा, जो आदमी मुस्तहिक नहीं है उसको कफ़ारा देने से कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो अगर जानबूझकर रमजान का रोजा तोड़ दिया शौकिया बिला उज्र बीमारी के, तब उस पर कफ़ारा लागू पड़ेगा। और कफ़ारे का हुक्म मैंने जिक्र कर दिया। पहले नंबर में एक रोजा और एक गुलाम आजाद करे। दूसरे नंबर में अगर गुलाम नहीं मारे जाते हैं तो फिर 60 मिस्किन
60 दिन के लगातार रोजे रखे, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्किन को खाना खिला दे, या सदकतुल फित्र की मिकदार 60 मिस्किन को एक एक करके इसका कफारा अदा करे। ये हो गया कफारा। जिस आदमी पर रमजान के महीने में रोजा रखने की इस्तिताअत नहीं है, ज़ौफ की वजह से, शेख फानी है, या ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि भविष्य में कभी रोजे की ताकत और कुव्वत पैदा नहीं हो सकती है। अब इस इंसान की जिंदगी के हालात अलग अलग है। भविष्य में अगर अल्लाह ताकत दे दे तो रोजे की कज़ा के जरिए से रोजे की अदायगी होगी। लेकिन अगर ऐसा बुढ़ापा है कि जिस बुढ़ापे में आदमी की मौत हो जाती है, अब बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो रमजान दाखिल होने के बाद कोशिश भी की, हिम्मत भी की, लेकिन रोजा रखा नहीं जा सकता है, तो वो आदमी रोजे का फिदिया देगा। वो कफारा अलग है, ये फिदिया देगा। फिदिया यानी माल दे करके बदल दे देगा, माल के जरिए से बदल कर देगा। और वह माल से बदल क्या है? वही मिकदार जो सदकतुल फित्र की है। और सदकतुल फित्र की मिकदार क्या है? 1 किलो 666 ग्राम गेहूं, या 3.5 किलो जौ, या 3.5 किलो बाजरा, या 3.5 किलो जवार, या 3.5 किलो मकाई, या 3.5 किलो छुवाने खजूर खारे। गेहूं देता है आधा सा, और आधा सा का वजन बनता है निस्फु साइन मिन बुर्रिन, आधा सा गेहूं, और आधा सा का हमारे हिसाब से वजन बनता है किलो में। 1 किलो 666 ग्राम, बाजों ने 1 किलो 335 ग्राम भी कहा है, लेकिन हम एतदाल वाली बात करते हैं। 1 किलो 666 ग्राम गेहूं, ये एक रोजे का फिदिया हुआ। अगर गेहूं से अदा करता है, गेहूं से नहीं, उसके पास जवार बाजरा मकाई की सहूलत है, अरबस्तान में है, खजूर है उसके पास, या ऐसे मुल्क में है जहां खजूर होते हैं, तो खजूर से देना चाहे तो सा, और सा बनता है 3.5 किलो का। इस हिसाब से वो अदा करेगा। अब ऐसा बुढ़ा है कि बेचारा उठ नहीं सकता, या वो बीमारी लाहिक हो गई कि जिसके बाद शिफा बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। इस बीमारी में आदमी मरण पथारिये हो अपनी जुबान में, ऐसी बीमारी कि जिसमें आदमी मरण पथारी पर है, अब उसमें कुव्वत पैदा नहीं हो सकती। 1, 2, 3 रोजे गुजर गए, वो फिदिया देगा। बेहतर यह है हर रोजे के बाद दे। लेकिन जो मरण पथारी पर है, अब वो उठने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसा इंसान 30 रोजों का फिदिया एडवांस में दे दे तो जायज, आम लोगों के लिए नहीं। देखो शरीयत में कितनी सहूलत है, कितनी आसानी पैदा कर दी मज़हब ने। बेहतर तो यही है, जैसे आज 6ठा रोजा है, 5 रोजे के दे दिए, आज के रोजे का आज दे दिया, रोजाना का रोजाना क्लियर कर दे। लेकिन यह मुमकिन न हो, और यूं चाहता है कि अब तो मैं मरण पथारी से उठने ही वाला नहीं हूं, चलो एक असरे का एक साथ दे दो, दूसरे असरे का दूसरी मर्तबा दे दे, तीसरे असरे का जो है तीसरे असरे में दे दे। ये भी एक शक्ल है। लेकिन जो माजूर, या जो बीमार, या जो मुसाफिर, जिनमें ये हालत नहीं है, उनको तो साल के 11 महीने में रोजे की कज़ा के जरिए से रोजे का बदला चुकाने का है। रोजे की कज़ा के जरिए रोजे का बदला चुकाने का है। आजकल लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि फिदिया दे देंगे, नहीं चलेगा। फिदिया सिर्फ इस आदमी के लिए है जो मरण पथारी पर है। फिदिया सिर्फ इस आदमी के लिए है जो लाहिलाज खतरनाक भयंकर बीमारी में सपड़ा गया है,
فدیہ صرف اس آدمی کے لیے ہے جو ایسے بڑھاپے میں ہے جو بڑھاپا اس کو فنا کر دینے والا ہے، وہ آدمی تو فدیہ دے سکتا ہے۔ البتہ کوئی معذور یا بیمار یا مسافر جس کو روزگی رکھ کر کے قضا کرنی تھی لیکن سال بھر ممکن نہیں ہوا اور خدا نخواستہ بڑھ رہا ہے اور موت کے وقت فرصت مل گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض بھینکر بیماریاں بھی آدمی کے لیے نعمت بنتی ہے، جیسے ججمنٹ دے دیا ڈاکٹر نے کہ یہ کینسر ہے اور مہینے 2 مہینے میں مر جائے گا، داخلہ طریقے، یہ وہ بھینکر بیماری ہے کہ جس میں آدمی کی زندگی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن کوئی بھینکر بیماری کسی کو لاگو پڑ گئی، انسان کو رزلٹ آنے کے دن سے آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باپوؤں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، سادھوؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور امید زندگی کی آس لگائے ہوئے ہیں اور وہ تیاری کا زمانہ رخصت ہو جاتا ہے، پھر نتیجتاً جو بیماری تھی وہ غالب آ کر ایک دن جان لے لیتی ہے۔ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا، خیر زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن سبب ظاہری یہ ہے کہ بظاہر اب انسان دنیا میں باقی زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو جائے گی۔ ماہر طبیب ایک دم نشان ڈاکٹر کا ججمنٹ آ گیا تو پھر اس کے بعد انسان کیلکولیٹ کرے، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکات، میرا حج، میرے معاملات، میری معاشرت، میرے اخلاقیات، جو کمی کوتاہیاں ہیں نوٹ کرے، خاندان میں سے کسی سمجھدار انسان کو یا اپنے اولاد کو پاس میں بٹھائے اور کسی حقیقی عالم ربانی کو اپنی زندگی کا رازدان جس کو سمجھتا ہو اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے معاصی اور گناہ کو یاد کر کے اپنے رب تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے۔ یہ ٹائم ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو ٹائم ملتا ہے، اور یہ بیماری اگرچہ جان لیوا ہے لیکن ایسا موقع مل گیا جس میں توبہ کی فرصت تھی اور یہ پاک صاف ہو کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ دوسری بیماری وہ ہوتی ہے آئی آنن فانن، چند سیکنڈ میں زندگی کا خاتمہ کر گئی، اب اس کے لیے تیاری کا موقع نہیں ہوتا۔ جب تیاری کا موقع نہیں ملا اب ان کے ورثہ ہوں گے، اولاد، بیوی، ماں باپ، چھوڑا ہوا اس کا مال، اس پر رال ٹپکانے کے بجائے انسان یہ سوچے گا اس کو زندگی میں کام نہیں آیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلا جا رہا ہے، تو آخر خود کا خود کو کام نہ آیا تو دوسرے کا مجھے کیا کام دے گا۔ بہتر یہ ہے اس کی زندگی میں اس کے پسینے کی کمائی کو بیٹے بیٹیاں ماں باپ مشورہ کرے اور مشورہ کر کے اس کی زندگی کی نمازوں کے فدیے کا کیلکولیٹ کرے۔ فدیے کو سمجھاتا ہوں، روزوں کا تخمینہ لگائے، زکات کا کیلکولیٹ کرے اور اس کے چھوڑے ہوئے کل مال میں سے اس حال میں بیٹھ کر قبل اس کی کہ اس کو قبر میں پہنچایا جائے، قبل اس کی کہ اس کو دفن ودھی ہو جائے، یہ لوگ بیٹھ کر کیلکولیٹ کر کے اس کو دفنانے سے پہلے ادا کر دے، اور اگر اتنا ممکن نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نیت کر لیں کہ ان کا جو کچھ اللہ کا حق ذمے میں باقی ہے وہ اللہ کے حق ہم کو ادا کرنے ہیں، اور جب تک 1-1 روپیہ اس کا ادا نہیں ہو جائے گا اللہ کے قرض کا، تب تک ہم اس کا مال میراث میں بانٹیں گے نہیں۔ یہ نیت کر لے، عزم بنا لے تو وہ بھی ادا کرنے کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اور اس پر مشہور واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے والد بزرگوار عبداللہ انصاری بہت بڑا قرض چھوڑ کر کے احد میں شہید ہوئے،
जो सहाबी रसूल उहुद में शहीद हुआ हो, कितना ऊंचा दर्जा, एक अंदाजा लगाओ। गज़वाए उहुद में जिनकी शहादत हुई, शहीद का कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन कर्जा लोगों का था। इनका बेटा अब्दुल्ला था, जाबिर था इनका बेटा, का मेरा बाप तो उहुद में शहीद हो गए। 9 या 7 बहनें थी और एक भाई था। आमतौर पर बहनों को ज्यादा जाएगा, भाई को 2 गुना मिलेगा, यानी 2 हिस्से। 9 बहनें हैं तो 9 एक तरफ, 2 एक तरफ। इस बेटे को ये फिक्र दामनगीर थी कि मेरा बाप अगरचे अल्लाह के नबी के साथ उहुद लड़ा है, दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं और मारिके में जाफिशानी के आलम में जामे शहादत नोश फरमाया है, लेकिन लोगों का कर्जा मेरे बाप पर है। बाप पकने का वक्त था, जब तैयार हो गया, बहुत होशियार थे हजरत जाबिर, कसीर रिवायत रावी है, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी और बड़े बाप का बेटा है। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मेरा बाप का उहुद में शहादत हो गई, बहुत कर्जा छोड़ करके मरा है और मेरी ये बहनें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे बाग के खजूर तैयार हो जाए तो अलग अलग किस्म के अलग अलग ढेर कर दे ढगले, और जब तक मैं न आऊं तब तक उसको इसी हालत पर छोड़ दे। अरबों में दस्तूर था, जिसका कोई कर्जा हो तो उसको खेती कटने के दिन वो सारे जिन जिन के कर्जे होते हैं वो वहां जम करके बैठ जाते थे कि खेत में से उठा ले, इसलिए कि बेच देगा तो बाद में तो देगा नहीं। जैसे आज हमारे यहां गेहूं कटते हैं तो फकीर झोलियां लेकर आते हैं, तो जिनके कर्जे होते थे जिस दिन खजूर पकता था तो वहां आकर बैठ जाते थे। अब यहूदियों के कर्जे थे तो वो तो खतरनाक दुश्मन। देखा खजूर के बाग तैयार होने के दिन सारे कर्ज का उमंड करके जाबिर के यहां आ गए बगीचे में, अल्लाह के नबी को बुलाकर आ गए। तो जो यहूदी थे अल्लाह के नबी को देख करके लाल आंखें कर दी जाबिर के सामने। एक तो कर्जा भी छोड़ करके मर गया और ऊपर से न देने के लिए पैगंबर को सिफारिशी बनाकर माफ कराने के लिए जज्बा रखता है। इनके दिमाग में यह था कि अल्लाह के नबी को इसलिए लाया है कि नबी उनके सहाबी की सिफारिश करेंगे और अल्लाह का नबी सिफारिश करके अब्दुल्ला का कर्जा माफ करा देगा। तो उनको गुस्सा आया अंदर अंदर, जी जी में। ये उनका बातिल ख्याल था, लेकिन ख्याल तो इंसान का होता है ना, वो तो इंसान का ख्याल है। तो ये बदगुमानी में मुब्तला हुई कि पैगंबर की सिफारिश के जरिए से कर्जा माफ कराएगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कर्जा अदा करवाने के लिए पैगंबर को लाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर के कर्ज खाओ उठो, अब्दुल्ला अंसारी के कर्ज खाओ उठो, वे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके कर्ज चुकाने का जिम्मेदार है। जाबिर से कह दिया था कुछ नहीं करने का, खाली ठिगले कर दे, और पैगंबर ने भर भर के ए जाबिर के कर्ज खाओ, ए अब्दुल्ला अंसारी के कर्ज खाओ, आओ उनका कर्जा ले लो। जितने खजूर के ढेर थे पैगंबर देते गए देते गए देते गए। जाबिर भी जाबिर था, कसम खा ली थी, अपनी 9 बहनों से कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक बाप का एक एक पाई का कर्जा नहीं चुका दूंगा, अल्लाह की कसम बाप के छोड़े हुए बाग की एक खजूर की पेशी भी तुमको मुंह में रखने का हक नहीं दूंगा। एक खजूर की पेशी भी तुम मुंह में नहीं डाल सकती हो जब तक कि हमारे बाप का कर्जा हम न चुका दें। ये हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है। ये अंदर कसम खा ली थी, कर्ज के चुकाने के ये जज्बात थे हजरत जाबिर के। पैगंबर के दस्ते मुबारक की बरकत से सबका कर्जा हो चुका। हजरत जाबिर बताते हैं कसम खुदा ताला की, ये नहीं पता चला कि अल्लाह के नबी के कर्ज मेरे बाप के चुकाने से पहले खजूर ज्यादा थे या कर्ज चुकाने के बाद ज्यादा रह गए थे। ये पैगंबर के हाथ की बरकत थी तो फिर दिया। इस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। जरूरत है इस बात की कि हम जिंदगी में अपने फराइज से खुद हिसाब से सुबुकदोश हो जाएं।
اور ایک نوٹ رکھ لے، اس میں اللہ کے جو حقوق کے واجبہ ہمارے ذمے میں باقی ہے وہ اس نوٹ میں آ جاوے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارثدار اس نوٹ کو دیکھ کر نباد روزی کی فدیے، قضا زکاتوں کی ادائیگی اس کا آسانی سے کر سکے۔ یہ ہو گیا روزے کے فدیے کا مسئلہ۔ یہ چند مسائل بیان کرنے بہت ضروری تھے، اور اب یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں علم نہیں رہا، ورنہ پہلے لوگ یوں کہہ کر کے جان چرا لیتے تھے کہ مسائل مجمع میں نہیں بیان کرنے چاہیے، کوئی کیا سمجھے گا کیا نہیں سمجھے گا، جو سمجھے وہ، غلط سمجھیں گے تو اصلاح تو ہو جائے گی۔ اب مسائل کا بیان کرنا بہت ضروری، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزے کی حالت میں الٹی ہوئی تو پھر روزہ توڑ دیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ روزہ گیا۔ اب اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آئی یا کر دی گئی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لہذا یہ مسائل ذکر کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک میں 4 جمعہ ہیں، ایک جمعہ تو آج گزر گئی، اب 3 جمعہ باقی ہے۔ کل کو رمضان داخل ہوا تھا، آج تیزی کے ساتھ رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ ایک پتے کی بات بتا کر بات ختم کر دوں، جس دن ہمارے روزے کا بالکل احساس نہ ہوا ہو، سمجھ لو کہ یہ روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، اس لیے کہ روزے کی تقاضے کے ورودھ ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور جس دن روزہ لگے نا، اس دن توبہ کے لیے گروپ سے پہلے ہاتھ اٹھا لینے کے کہ اس روزے میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، غیبت ہو گئی ہے، چگلی ہو گئی ہے، بد نظری ہو گئی ہے، بہتان ہو گیا ہے، واقعی تباہی ہو گئی ہے۔ روزہ بالکل نہ لگنے کا مؤثر ترین علاج، جس سے اونچا کوئی علاج نہیں، وہ قرآن کی تلاوت۔ جو آدمی روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، قسم خدا تعالیٰ کی احساس تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ حاشیہ خیال میں بھی پانی کی طرف کبھی 14 گھنٹے میں اس کا تصور بھی پانی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ وہ ہے قرآن۔ قرآن رمضان سے، وہ رمضان قرآن سے ایک گہری نسبت رکھتا ہے، لہذا حفاظ کرام کتنا پڑھتے ہیں قرآن کریم، اور ماشاءاللہ ان کی طبیعتیں دیکھو، عجیب قسم کی دل بستگی نصیب ہوتی ہے۔ میرا ایک انوبھو ہے، یہ 33واں سال ہے، جس دن تفسیر چھوٹتی ہے تو اس وقت کچھ احساس یہ ہوتا ہے کہ آج روزہ ہے، اور جس دن تفسیر دونوں مسجد میں ہو جاتی ہے اس دن پتہ نہیں چلتا کہ آج روزہ بھی ہے۔ ایک قرآن کا شغل، حالانکہ گھنٹے گھنٹے پہلے قرآن دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تفاسیر۔ یہ ہے قرآن کی حلاوت، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی برکت۔ بازاروں کا ماحول کم کر کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام مساجد میں 100% زندہ کرو۔ ہندوستان کے فتنے، اس کے خاتمے کا مؤثر علاج کثرت سے قرآن کی تلاوت ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ہم چونکہ رمضان میں نیکی کا بھاؤ بڑھتا ہے، اس لیے اپنے مالوں کی زکات کا حساب کر کے رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، جس میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آئندہ رمضان میں چونکہ اس مہینے میں 4 ہی جمعہ ہیں، زکات کے فضائل، زکات کے مسائل اور زکات کے احکام ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل محض اپنے فضل سے ہمارے لیے جو سہولت پیدا کر دیتے ہیں اور ایک ماحول کے اثرات میں رہ کر فرائض رمضان کے آسان ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس ماحول کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اس فریضے کو خدا آسان کر دے، اور خصوصاً آج کی جمعۃ المبارک میں حرمین شریفین میں اب تک تراویح کا جو رائج طریقہ تھا وہ جاری نہیں ہوا، اس پر ہم روزے کی حالت میں اللہ کے دربار میں بہت ہی جو ہے صمیم قلب سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور انتہائی افسوس اور صد افسوس کے ساتھ اپنے دل کے گہرائی کے ساتھ قلق اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جہاں سے قرآن پوری دنیا میں عام ہوا اور کتاب اللہ انسان کو کعبۃ اللہ تک پہنچا دیتی ہے،
آج حرمین کی وہ پاکیزہ ہوائیں اور حرمین کا وہ پاکیزہ ماحول 20 رکعت سنت تراویح سے خالی ہے. اللہ جلد گیٹ سے یا خداوند قدوس اپنی قہری طاقت کے ذریعے سے جلد از جلد وہ فدائے خدا قائم کر دے. آمین تو کہو. کسی روزے دار کے لگ جائے اور حرمین میں پھر سے وہ 20 رکعت سنت تراویح کا سلسلہ خداوند قدوس اپنی کمال قدرت سے جاری اور ساری فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.